नमस्कार समस्त को आज क्लास को स्वागत। तो आज क्लास रे ओटीटी पेपर टू हिस्ट्री रो सुल्तानी जुग जो अच्छी से सुल्तानी जुगर दास वंश विषय रे किछि आज आम शॉर्ट नोट्स अध्ययन करवा। तो चलते एवं हम देखा तार परिचय। तो भारत रे मुसलमान शासन प्रकृत आरंभ 1206 ख्रीष्टाब्द होइथिला। तो यही वर्ष रे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सिंहासन रे बसी दास वंश प्रतिष्ठा करथिले। तो भारत मुसलमान शासन प्रकृत आरंभ होइतिला 1206 ख्रीष्टाब्द एवं सही वर्ष रे श्री दास वंशर प्रतिष्ठा करथिले कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यही वंश 1206 ठारू 1290 ख्रीष्टाब्द पर्यंत चली थिला। तो यह दास वंशर शासन प्राय 1206 ख्रीष्टाब्द ठारू 1206 ख्रीष्टाब्द ठारू 1290 ख्रीष्टाब्द पर्यंत चली थिला। तो यह को आमे दास वंश बोली कहीं कहवा यार कारण मध्य रही अछि। तो दास वंश बोली कह जाए कारण यही वंशर प्रथम शासक माने पूर्वर तुर्की दास थिले। तो निजर योग्यता और सामरिक दक्षता द्वारा से माने शासक होइतिले। तो यह दास वंश कह कारण मध्य अछि कहीं ना यही वंशर प्रथम शासक माने पूर्व तुर्की दास थिले। तो निजर योग्यता और सामरिक दक्षता द्वारा से माने शासक होइतिले। तो यही दास वंशर प्रमुख शासक माने होचंती प्रथम रे आछंती हमर कुतुबुद्दीन ऐबक जथा 1206 ख्रीष्टाब्द 1210 मसीहा शासन करथिले। तो द्वितीय अछंती हमर आराम शाह जे 1210 रु 1211 पर्यंत शासन करथिले। थर्ड रे अछंती हमर इल्तुतमिश जे 1211 मसीह 1236 मसीहा पर्यंत शासन करथिले। हमर रुकनुद्दीन फिरोज जे 1236 मसीह ही शासन करिथिले। नेक्स्ट रजिया सुल्ताना जे 1236 रु 1240। नेक्स्ट बरम शाह। नेक्स्ट मसूद शाह एवं नेक्स्ट अछंती नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन जे 1266 मसीह 1287 मसीहा शासन करथिले। नेक्स्ट हमर कायकुबात जथा 1287 रु 1290। तो यही थिला दास वंश रो शासन काल। यही दास वंशर प्रमुख शासक गोष्ठी थिला जे 1206 मसीह रु 1290 मसीहा पर्यंत चलथिला। तो हमें देखा कुतुबुद्दीन ऐबक विषय रे। तो यही थिले दास वंशर प्रतिष्ठाता। तो दास वंशर प्रतिष्ठाता थिले कुतुबुद्दीन ऐबक। से मोहम्मद घोरी का विश्वस्त सेनापति थिले। तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक जणे बा यही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी थिले। मोहम्मद घोरी का विश्वस्त सेनापति थिले। तो 1206 मसीह दिल्ली रो सुल्तान हिली जेहेतु से सेनापति थिले। तो 1206 मसीह से दिल्ली रो सुल्तान होइथिले। तांको लक्ष्यवक्ष बोली कहा जातला कारण से बहुत दानशील थिले। जेहेतु से दानशील थिले तांको सेथि पई लक्ष्यवक्ष बोली कहा जाउथला। से कुतुब मीनार निर्माण आरंभ करथिले। से कुतुब मीनार निर्माण आरंभ करथिले। तो पिला माने कुवत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण करथिले। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद मध्य निर्माण करथिले। 1210 मसीह पोलो खेलुवा बेले घोड़ारू पड़ी तांकर मृत्युवरण होइतिला। तो से 1210 मसीह पोलो खेलुवा बेले पोलो एक खेल थिला बेले घोड़ारू पड़ी तांकर मृत्यु होइतिला। तो यही थिला हमर कुतुबुद्दीन ऐबक विषय रे। एबे हमें देखिबा नेक्स्ट आराम शाह विषय रे। तो ऐबक पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र होचेंती आराम शाह।
ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲି। ଏ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କେବଳ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହିଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସୁଲତାନ ହେଲେ। ତ ଏହାଙ୍କୁ କିଏ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ତ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସୁଲତାନ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏ ଦାସ ବଂଶର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଦାସ ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ। ତ ଏହି ଦାସ ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ଇଲତୁତମିଶ। ତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଶାସନକୁ ବା ସୁଲତାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ତ ଚହଲଗାନି ବା 40 ଜଣ ତୁର୍କୀ ସରଦାରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ 40 ଜଣଙ୍କ ତୁର୍କୀ ସରଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ରୂପାର ଟଙ୍କା ଓ ତମ୍ବାର ଜିତଲ ମୁଦ୍ରା ଚଲାଇଥିଲେ। ତ ରୂପାର ଟଙ୍କା ଓ ତମ୍ବାର ଜିତଲ ମୁଦ୍ରା ଚଲାଇଥିଲେ ସେ। ତ କୁତୁବ ମିନାର ଅବଶିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ରଜିଆ ସୁଲତାନ। ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ସୁଲତାନ ଥିଲେ ରଜିଆ ସୁଲତାନ। ଯିଏକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ, ତୁମେମାନେ ତ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବ। ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ସୁଲତାନ ଥିଲେ ରଜିଆ ସୁଲତାନ। ତ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ କନ୍ୟା ରଜିଆ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ କନ୍ୟା। ତ ଫର୍ଦା ପ୍ରଥା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସିଏ। ତ ତୁର୍କୀ ସରଦାରମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଶାସନ ହରାଇଥିଲେ। ତ ଏହାଙ୍କୁ ତୁର୍କୀ ସରଦାର ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶାସନ ହରାଇଥିଲେ। ତ 1240 ମସିହାରେ ଏହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ତ ରଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 1240 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଦାସ ବଂଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ ଇଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଚହଲଗାନିର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ପରେ ସୁଲତାନ ହେଲେ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚହଲଗାନିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦାସ ବଂଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତ ରାଜଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। এই ଥିଲେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରଶାସନ। ତ ସୁଲତାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇତ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରଶାସନରେ ରହିଛି ଆମର ସୁଲତାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇତ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଇକ୍ତାର ଶାସକଙ୍କୁ ଇକ୍ତାଦାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଇକ୍ତାର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ତାଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେନା ଓ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେନା ଓ ରାଜସ୍ୱମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବିଷୟରେ। ତ ଦାସ ବଂଶ ସମୟରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା କୁତୁବ ମିନାର। ଐତିହାସିକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଯଥା କୁତୁବ ମିନାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର କୁୱତ ଅଲ ଇସଲାମ ମସଜିଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଜମେରର 2.5 ଦିନ ବା ଝୋପଡ଼ା 2.5 ଦିନ का झोपड़ा। ଅଜମେରର 2.5 ଦିନ का झोपड़ा। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମାଧି। ଏହା ମଧ୍ୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାସ ବଂଶର ଅବଦାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଅବଦାନ।
ଦାସବଂଶର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାସ ବଂଶର ପତନର କାରଣ ବା ସେ କାହିଁକି ପତନ ହୋଇଗଲା ବା କାରଣ ଯେଉଁ ପତନ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଦୁର୍ବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଭଲସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଟିକିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତୁର୍କୀ ସରଦାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ପତନ ଘଟିଥିଲା ଦାସ ବଂଶର। ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦାସବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ତ 1290 ମସିହାରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଶାସନ ଦଖଲ କରି ଖିଲଜି ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ 1290 ମସିହାରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଶାସନ ଦଖଲ କରି ଖିଲଜି ବଂଶ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦାସବଂଶ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବା କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଅଛି ଆମର। ଦାସବଂଶର ସମୟ ଯଥା 1206ରୁ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରହିଛି। ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଐବକ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ, ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁଲତାନ ଥିଲେ ରଜିଆ ସୁଲତାନ। ରକ୍ତ ଓ ଲୌହନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସେ ବଲବନ। କୁତୁବ ମିନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର କୁତୁବ ମିନାର ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଲତୁତମିଶ ଏବଂ ଚହଲଗାନିର ସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ। ଟଙ୍କା ଓ ଜିତଲ ମୁଦ୍ରାର ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଲତୁତମିଶ ଏବଂ ଦାସବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ କାଇକୁବାତ। ତ ଏହି ଥିଲା ପିଲାମାନେ OTET ପେପର୍ 2 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦାସବଂଶ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ସବୁ ରହିଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା।